खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल बाणी के बोहित चबर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे भी श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह की शरण दे विच धरती गऊ का रूप धारण करके आई ते सतगुरु जी के चरणों के विच पुकार की कि सतगुरु जी ये जिहड़े दुष्ट ने तुरक ने इन्हां ने बड़ा दुख देना कीता है। इस संसार दे विच इन्ने पाप कर्म कमाउंदे ने कि मेरे तो इन्हां दा भार नहीं चलिया जांदा। सतगुरु जी कृपा करो, इन्हां दुष्टां दा नाश करना करो। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बचन कीते कि साडा पोतरा आवेगा संसार दे विच, उस संसार दे विच नवां पंथ चलावेगा ते तुरकां दियां ओ जड़ां पुटनियां करेगा। इस तरह के बचन करके सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह फिर दोबारे रमदास नगर दे विच जदों पहुँचते ने भाई भाना जी दे नाल सतगुरु जी ने पावन बचन विलास कीते। सतगुरु जी कहन लगे कि इथों करतारपुर नज़दीक है, जिथे सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह ने भाई लहणे ते बख्शिशां कीतियां, रहमतां कीतियां, गुरता गद्दी दा मालक बनाया। साडा चित्त करदा है कि उस स्थान के दर्शन करना करिए। सतगुरु जी नाल गुरसिखां नूं लैके भाई भाने नूं नाल लैके करतारपुर नगर दे विच पहुंचदे ने। सतगुरां दे अस्थान ते जाके नमस्कार कीती। उस वेले धर्मचंद सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह की हजूरी दे विच चल के आया ते अपने दोनों पुत्रां नूं लैके आया। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह की बंस जान के बड़ा सत्कार दिता, बड़ा आदर किया। जिहड़े धर्मचंद दे पुत्र सन कहंदे उन्हां नूं उस वेले सोने के कड़े आदक जिहड़े सन वो भेटा कीते और बहुत सारा धन आदक भेटा करना कीता। बाबा श्री चंद के बारे पूछया, इन्हां ने दसना कीता कि बाबा श्री चंद जिस तरह समाधि दे विच बैठे ने। सतगुरु जी बाबा श्री चंद नूं मिलण वास्ते गए ते जदों बाबा श्री चंद दे कोल गए ना, बाबा श्री चंद के चरणों के विच जाके नमस्कार कीती, आपस दे विच बचन विलास कीते। उस वेले बाबा श्री चंद ने सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दीयां बड़ियां वडियाइयां कीतियां, बड़ा जस करना कीता। सतगुरु जी ने 3 दिन 3 रातां इत्थे बतीत कीतियां ते फिर इत्थों सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह वापस रमदास नगर दे विच पहुंचदे ने। अजे एक ही दिन बतीत होया, भाई बिधि चंद ते होर गुरु दे प्यार वाले सिख जिहड़े सन उन्हां ने सतगुरु जी दे चरणों दे विच बेनती कीती, सतगुरु जी साडा चित्त करदा है
ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਮ ਕਹਿ ਹੈ ਆਰੂਢ ਸੁਆਮੀ ਭਏ ਸੁਦਾਸਰ ਮਾਰਗ ਗਾਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਵਸ ਢਰੇ ਲਗ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਚਮੂ ਸੰਗ ਆਈ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਨ ਢਲਦੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕੋ ਅਗਰ ਪਠਾਇਓ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਰਾਸ ਕਰਵਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਰ। ਪ੍ਰਥਮ ਬੈਠ ਕਰ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਕਰਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੂਪ ਕੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਫਿਰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਨਹ ਸੁਦਾਸਰ ਗਮਨੇ ਤੀਰ ਕਰਕੇ ਨਮੋ ਨਹਾਨੇ ਤੀਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਭਈ ਅਰਦਾਸ ਸੰਗ ਸਮੂਹ ਸੁਭਟ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੁਨ ਚਲ ਗਏ ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਨਮਰੀ ਭਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਦਰਬਾਰ ਅਗਾਰੀ ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਚਤੁਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਕਰ ਬਰੇ ਨਮੋ ਕਰੀ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਥਿਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਤਾਹਾਂ ਵਰਤਾਏ, ਬਹੁਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ। ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੈਠ ਵਿਸਾਲ ਲਗਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਪੁਨ ਜਨ ਸੁਨ ਸੁਨ ਦੇਖ ਹੈ ਆਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਪ ਅਰਪ ਕਰ ਗਨ ਉਪਹਾਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਖ ਕਰ ਬਲਿਹਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਨ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਹੈ, ਅਵਿਲੋਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਮਰੋ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਧਾਮ, ਜਥਾ ਅਯੁਧਿਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਯੁੱਧਿਆਪੁਰੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਸਾ ਭਈ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਆਏ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਸਭ ਸੁਪਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਠਿਓ ਇਕ ਦਾਸ, ਕਹਿਓ ਜਾਓ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਾਓ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਆਨਹੋ ਹਮਰੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ, ਦੀਪ ਮਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵੀਂ ਕਿ ਦੀਪਮਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰੇ। ਦੁਤਿਓ ਗੋਵਿੰਦਵਾਲ ਪਠਾਵਾ, ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਤਬੈ ਬੁਲਾਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਦੋਨੋਂ ਦਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭਾਖਤ ਭਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਦਮੋਦਰੀ ਸੰਗ ਸੁਨਾਏ, ਸੁੰਦਰ ਕੋ ਲਿਹੋ ਸੰਗ ਬੁਲਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕਰੋ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋ ਸੁਦਾਸਰ ਕਰੇ ਬੁਲਾਵਨ, ਸੁਨ ਸਗਰੇ ਉਰ ਭੇ ਹਰ ਖਾਵਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਟੰਬਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸੰਗ, ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਸੁਦਾਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ, ਉਤਰੇ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੁੰਦਰ ਚਲ ਗੁਰ ਕੀ ਢਿਗ ਆਇਓ, ਪਦ ਅਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਲਪਟਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬੂਝ ਕਰ ਸਾਰੀ, ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਉਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਨ ਉੱਠ ਕਰ ਗੁਰ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਸਭ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਦਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਧਨ ਕੀਨ, ਸੂਰਜ ਮਲ ਅਣ ਰਾਏ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਮਲ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਆਦਿਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਥਿਤ ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ, ਪ੍ਰਿਯ ਸੁਤ ਚਤੁਰ ਵਿਖੇ ਤਹਿ ਸਮੋ। ਤੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਵੇਖੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੰਕ ਉਠਾਏ, ਵਿਖਿਓ ਪਿਤਾ ਵੀਰੋ ਤਬ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਤਾ ਅੰਕ ਤੇ ਸੁਤ ਕੋ ਲੀਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਯ ਦੁਲਾਰ ਬੋ ਕੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਮ ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਾ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਦ ਉਪਾਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਸੰਗਤ ਬੋ ਆਈ, ਅਨੇਕ ਅਕੋਰ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਬਿਰਾਜੇ ਆਨ, ਦਰਸੈ ਸਿੱਖ ਗਨ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਿਨ ਮੇਲੇ, ਸੰਗ ਭਾਰ ਜਾ ਲਿਆਏ ਸੁਹੇਲੇ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਰਜਾ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਿਲਿਓ ਗੁਰੂ ਸਨ ਕਰ ਪਗ ਨਮੋ, ਬੂਝ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਦਰ ਤੈ ਸਮੋ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛੀ। ਸਾਥ ਭਾਰ ਜਾ ਸੁਨ ਦੁਖ ਕਰਨ, ਕੌਲਾ ਕੋ ਦੀਨਸ ਤਹਿ ਸਦਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭਾਰਜਾ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਸਿਓ ਤਾਹ ਆਨੰਦ ਉਪਜਾਏ, ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਰਹੋਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਓ ਮੇਲਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਗੁਰੂ ਬਰਬੀਰ, ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਭੀਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਪ ਅਕੋਰਨ ਲਗੈ ਅੰਬਾਰਾ, ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਨ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਅਨਗਨ ਆਨਹਿ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਅਰਪ ਅਰਪ ਸਗਰੇ ਸੁਖ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅਣਗਿਣਤ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਪਦਾਰਥ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭਨ ਪਰ ਧਰੀ, ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਨ ਗੁਰ ਸੁਖ ਜੁਤ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨਿਤ ਨਿਕਟ ਰਹਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੂਝਿਓ ਗੁਰੂ ਤੁਰੰਗਮ ਜੋਈ, ਤੋ ਹਿਤ ਪਠਿਓ ਕਹੋ ਕਸ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ 5 ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,
हाथ जोर कर खान बखाना, है हथियार नीक जो जाना। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। करहो मेहर सो मोको देहो, एक है कहा सकल सुख पैहो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। महाराज रावर के संग, भयो अगारी ते बड़ जंग। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। नहीं दास को निकट बुलायो, पूरब सम में काम न आयो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਹੀਲੇ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। सुन गुर कहियो काज कुछ थोरा, चहत हकारन नह मन मोरा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। तुरक सहस्र पंच दास आए, औचक निकट जंग को धाए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ 15,000 ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਮਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। पिख कर सिख तिन पर इम गए, खग पर बाज छुदित जिम भये। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ 15,000 ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੁਭਟਨ ਇਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਨ, ਕੇ ਹਰ ਹਤੈ ਹੀਰ ਗਜ ਪੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਨ ਫਤਿਹ ਲਈ ਬਹੁ ਮਾਰੇ, ਏਕ ਸਹਸਰ ਬਚੇ ਭਜ ਹਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, 5 ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚੇ ਉਹ 1000 ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 14,000 ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੁਨ ਪੈਂਦੇ ਨਿਜ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਗ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ 15,000 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14,000 ਮਾਰੇ ਗਏ, 1,000 ਬੱਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਮ ਗੁਰਬਨ ਉਰ ਭਾ ਸਭ ਕੂਰੇ, ਕਿਦੋਂ ਲਖਿਓ ਸੋ ਸਭ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਖ ਕਰ ਪਛਤਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਮੁਖ ਅਲਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਚਹੋ ਜਥਾ ਤਿਮ ਠਠ ਹੋ ਗੁਸਾਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਕਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਧਣੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਬ ਛਿਰੈ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਜਿਮ ਜਿਮ ਠਾਨੇ ਪੁਰਬ ਜੰਗ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਛਿੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਹੇਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਹੰਕਾਰ ਭਇਓ ਤਬ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰ ਨ ਗਰਭ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤਿਕ ਮਾਸ ਜਬ ਏਵ ਬਿਤਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਖ ਬਹੁ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪੈਂਦਾ ਖਾਨ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਭਈ, ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਨ ਤਬੈ ਸੁਧ ਦਈ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ, ਪਾਰਹੁ ਨਿਜ ਸੰਤਤ ਕੋ ਚੀਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਗਇਓ, ਸੁਤ ਸਮਝਾਨ ਮੋਦ ਮਨ ਲਿਓ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੀਛੇ ਹਸਤ ਗੁਰੂ ਜਬ ਹੀਰੇ, ਬੋਲਿਓ ਜੇਠਾ ਹੋਏ ਅਗੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਮੁਖਸਰਾਏ, ਬੜੇ ਹੱਸੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪੈਂਦਾ ਖਾਨ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਹੋਈ, ਬਿਕਸਨ ਹੇਤ ਲਖਿਓ ਨ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਈ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਜੰਗ ਕੋ ਕਾਰਨ,
ਉਪਜੀ ਬਨੈ ਤੁਰਕ ਗਨ ਮਾਰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਠਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਗੇ। ਕੁਛਕ ਭੇਦ ਜੇਠਾ ਸਮਝਾਇਓ, ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਉਰ ਬਿਸਮਾਇਓ। ਤੇ ਕੁਝ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਖ ਕੁਛ ਬੀਤੇ, ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਹੁ ਸੁਖ ਲੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਉਧਾਰੈ, ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਕੁਮਤ ਵਿਦਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਿਗ ਦਮੋਦਰੀ ਹੋਏ, ਬੋਲੀ ਹਾਥ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੋਤਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਬਖਸ਼ਨ ਕਰੀਐ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਹ ਮੋਹ ਪਰ ਧਰੀਐ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੀਰਨ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਵ ਕਨੇਰਾ, ਕਰੋ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਪੋਤਰਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ, ਹੋਏ ਪੋਤਰੇ ਜੁਗਲੇ ਹੋ ਮਨ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਮੋਦਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਪੋਤਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋ ਬਾਕ ਨਾ ਖਾਲੀ, ਵਦੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਵਦੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਕੇ ਸੁਤ ਦੋਏ, ਉਪਜੈ ਕੇਤਿਕ ਚਿਰ ਮਹਿ ਸੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਤੇਰੇ, ਕਰੋ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੋਤਰ ਕੋ ਹੇਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰੇਂਗੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜ ਪੁੱਤਰ ਕੋ, ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ ਬਿਠਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।